안녕하세요. 오늘은 2024년 6월 25일 화요일 출애굽기 21장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 출애굽기 21장 종에 관한 법. 네가 백성 앞에 세울 법규는 이러하니라. 네가 히브리 종을 사면 그는 6해 동안 섬길 것이요 7째 해에는 몸값을 물지 않고 나가 자유인이 될 것이며 만일 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가들었으면 그의 아내도 그와 함께 나가려니와 만일 상전이 그에게 아내를 주어 그의 아내가 아들이나 딸을 낳았으면 그의 아내와 그의 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로되 만일 종이 분명히 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유인이 되지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그의 귀를 뚫을 것이라. 그는 종신토록 그 상전을 섬기리라. 사람이 자기의 딸을 여종으로 팔았으면 그는 남종같이 나오지 못할지며 만일 상전이 그를 기뻐하지 아니하여 상관하지 아니하면 그를 속량하게 할 것이나 상전이 그 여자를 속인 것이 되었으니 외국인에게는 팔지 못할 것이요 만일 그를 자기 아들에게 주기로 하였으면 그를 딸같이 대우할 것이요 만일 상전이 다른 여자에게 장가들지라도 그 여자의 음식과 의복과 동침하는 것은 끊지 말 것이요 그가 이 세 가지를 시행하지 아니하면 여자는 속전을 내지 않고 거저 나가게 할 것이니라. 사람을 쳐 죽인 자는 반드시 죽일 것이나 만일 사람이 고의적으로 한 것이 아니라 나 하나님이 사람을 그의 손에 넘긴 것이면 내가 그를 위하여 한 곳을 정하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며 사람이 그의 이웃을 고의로 죽였으면 너는 그를 내 제단에서라도 잡아내려 죽일지니라. 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 사람을 납치한 자가 그 사람을 팔았든지 자기 수하에 두었든지 그를 반드시 죽일지니라. 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라. 사람이 서로 싸우다가 하나가 돌이나 주먹으로 그의 상대방을 쳤으나 그가 죽지 않고 자리에 누웠다가 지팡이를 짚고 일어나 걸으면 그를 친 자가 형벌은 면하되 그간의 손해를 배상하고 그가 완치되게 할 것이니라. 사람이 매로 그 남종이나 여종을 쳐서 당장에 죽으면 반드시 형벌을 받으려니와 그가 하루나 이틀을 연명하면 형벌을 면하리니 그는 상전의 재산임이라. 사람이 서로 싸우다가 임신한 여인을 쳐서 낙태하게 하였으나 다른 해가 없으면 그 남편의 청구대로 반드시 벌금을 내되 재판장의 판결을 따라 낼 것이니라. 그러나 다른 해가 있으면 각되 생명은 생명으로, 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로, 된 것은 된 것으로, 상하게 한 것은 상함으로, 때린 것은 때림으로 갚을지니라. 사람이 그 남종의 한 눈이나 여종의 한 눈을 쳐서 상하게 하면 그 눈에 대한 보상으로 그를 놓아줄 것이며 그 남종의 이나 여종의 이를 쳐서 빠뜨리면 그 이에 대한 보상으로 그를 놓아줄지니라. 소가 남자나 여자를 받아서 죽이면 그 소는 반드시 돌로 쳐서 죽일 것이요 그 고기는 먹지 말 것이며 인자는 형벌을 면하려니와 소가 본래 받는 버릇이 있고 그 인자는 그로 말미암아 경고를 받았으되 단속하지 아니하여 남녀를 막론하고 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것이며 만일 그에게 속죄금을 부과하면 무릇 그 명령한 것을 생명의 대가로 낼 것이요 아들을 받든지 딸을 받든지 이 법규대로 그 임자에게 행할 것이며 소가 만일 남종이나 여종을 받으면 소 임자가 은 30세겔을 그의 상전에게 줄 것이요
소는 돌로 쳐서 죽일지니라. 사람이 구덩이를 열어두거나 구덩이를 파고 덮지 아니하므로 소나 나귀가 거기에 빠지면 그 구덩이 주인이 잘 보상하여 짐승의 임자에게 돈을 줄 것이요 죽은 것은 그가 차지할 것이니라. 이 사람의 소가 저 사람의 소를 받아 죽이면 살아있는 소를 팔아 그 값을 반으로 나누고 또한 죽은 것도 반으로 나누려니와 그 소가 본래 받는 버릇이 있는 줄을 알고도 그 임자가 단속하지 아니하였으면 그는 소로 소를 갚을 것이요 죽은 것은 그가 차지할지니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Exodus chapter 21. These are the laws you are to set before them. If you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years. But in the 7th year he shall go free, without paying anything. If he comes alone, he is to go free alone. But if he has a wife when he comes, she is to go with him. If his master gives him a wife, and she bears him sons or daughters, the woman and her children shall belong to her master, and only the man shall go free. But if the servant declares, I love my master and my wife and children, and do not want to go free, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door, or the doorpost, and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. If a man sells his daughters as a servant, she is not to go free as manservants do. If she does not please the master who has selected her for himself, he must let her be redeemed. He has no right to sell her to foreigners, because he has broken faith with her. If he selects her for his son, he must grant her the rights of a daughter. If he marries another woman, he must not deprive the first one of her food, clothing, and marital rights. If he does not provide her with these 3 things, she is to go free without any payment of money. Anyone who strikes a man and kills him shall surely be put to death. However, if he does not do it intentionally, but God lets it happen, he is to flee to a place I will designate. But if a man schemes and kills another man deliberately, take him away from my altar and put him to death. Anyone who attacks his father or his mother must be put to death. Anyone who kidnaps another and either sells him or still has him when he is caught must be put to death. Anyone who curses his father or mother must be put to death. If men quarrel and one hits the other with a stone or with his fist, and he does not die, but is confined to bed, the one who struck the blow will not be held responsible if the other gets up and walks around outside with his staff. However, he must pay the injured man for the loss of his time and see that he is completely healed. If a man beats his male or female slave with a rod and the slave dies as a direct result, he must be punished, but he is not to be punished if the slave gets up after a day or 2, since the slave is his property. If men who are fighting hit a pregnant woman and she gives birth
prematurely, but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman's husband demands and the court allows. But if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. If a man hits a manservant or a maidservant in the eye and destroys it, he must let the servant go free to compensate for the eye. If he knocks out the tooth of a manservant or a maidservant, he must let the servant go free to compensate for the tooth. If a bull gores a man or a woman to death, the bull must be stoned to death, and its meat must not be eaten. But the owner of the bull will not be held responsible if, however, the bull has had the habit of goring, and the owner has been warned but has not kept it penned up, and it kills a man or a woman. The bull must be stoned, and the owner also must be put to death. However, if payment is demanded of him, he may redeem his life by paying whatever he is demanded. This law also applies if the bull gores a son or a daughter. If the bull gores a male or a female slave, the owner must pay 30 shekels of silver to the master of the slave, and the bull must be stoned. If a man uncovers a pit or digs one and fails to cover it, and an ox or a donkey falls into it, the owner of the pit must pay for the loss. He must pay its owner, and the dead animal will be his. If a man's bull injures the bull of another, and it dies, they are to sell the live one and divide both the money and the dead animal equally. However, if it was known that the bull had the habit of goring, yet the owner did not keep it penned up, the owner must pay animal for animal, and the dead animal will be his. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 出エジプト記第21章。これらはあなたが彼らの前に置くべき定めである。あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は6年間使えなければならない。しかし7年目には自由の身として無償で去ることができる。彼が独身で来たのなら独身で去る。彼に妻があればその妻は彼と共に去る。彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、この妻とその子供たちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。しかし、もしもその奴隷が、私はご主人様と私の妻と子供たちと愛しています。自由の身となって去りたくありません。と明言するようなことがあるなら、その主人は
彼を神のもとに連れて行く。それから塔または門柱のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す。彼はいつまでも囚人に仕えることができる。人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は男奴隷が去る場合のように去ってはならない。彼女を自分のものと定めた主人が彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女があがない出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国の民に売る権利はない。その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。その主人が別の女を妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。もしこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で出ていくことができる。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼が逃れることができる場所を指定する。しかし、人が隣人に対して不遜に振る舞い、策略を巡らして殺した場合には、そのものを私の祭壇のところからであっても連れ出して殺さなければならない。自分の父または母を撃つ者は必ず殺さなければならない。人を誘拐した者はその人を撃った場合も、自分の手元に置いている場合も必ず殺さなければならない。自分の父や母を罵る者は必ず殺さなければならない。人が争い、一人が石か拳で相手を撃ち、その相手が死なないで床についた場合、もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、撃った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その人は必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が1日か2日生き延びたなら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからである。人が人と争っていて、身ごもった女に突き当たり、相残させた場合、重大な障害がなければ、彼はその女の夫が要求する通りの罰金を必ず課せられなければならない。彼は法廷が
定めるところに基づいて支払う。しかし、重大な障害があれば、命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。人が自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、目を潰した場合、その目の償いとしてその奴隷を自由の身にしなければならない。また、自分の男奴隷の歯一本、あるいは女奴隷の歯一本を打ち、折ったなら、その歯の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。牛が男または女をじいて死なせた場合、その牛は必ず石で撃ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罰を免れる。しかし、もし牛に以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていたのに、それを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主も殺されなければならない。もし彼に償い金が課せられたなら、彼は自分に課せられた通りに自分の命の贖いの代価を支払わなければならない。息子をついても娘をついてもこの規定の通りに扱われる。もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で撃ち殺さなければならない。人が水ための蓋を開けたままにしておくか、あるいは水ためを掘ってそれに蓋をせずに置いて、牛やロバがそこに落ちた場合、その水ための持ち主は償いをしなければならない。彼は家畜の持ち主に金を支払わなければならない。しかし、その死んだ家畜は彼のものとなる。ある人の牛が隣人の牛をついて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。しかし、もしその牛に以前からつく癖があることが分かっていて、その持ち主が監視しなかったのなら、その人は必ず牛を牛で償わなければならない。しかし、その死んだ牛は彼のものとなる。아멘. 네, 감사합니다. 오늘은 영어 성경도 일본어 성경도 조금 어려웠는데요. 그래도 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.